So we are today here once again. So this is chapter 2, and after chapter 2 we have 3 and 4. So chapter 2 we already start. This is about the AC fundamentals. Here we were talking about the AC. Okay, what is alternate current? So this was the alternate current like this, where small I, current I, is denoted by the small I. And in before, in DC, for example, for this one, suppose we have a voltage, we denote as V0 or V. It is always constant. But in case of AC, like this one, here the magnitude is now changing like this. So this is the alternating current. This thing we have discussed. Okay, for example, in current also we have current I is equal to Im sine theta. This is the maximum current sine theta. In some cases this current I is maximum, in some cases this current is zero, and in some cases this current is negative. Okay, so this is like a cycle. So we denote it as the sine of sine wave, like a sine wave. So we were discuss about this, about the Faradays who invent the current that is from the charge, it moves to the current, and we have discussed. So this is not AC, this is the DC, because this have only positive. This is also DC, but this is AC because positive and negative like this. And here a main thing that we have discussed in last class was to evaluate what is the average current, what is the RMS current, or what is the average voltage and what is the RMS voltage. Okay, suppose we have this current like this, we have this current, this I is equal to I max sine theta, because this I is instantaneously changing according to the angle, that is theta. So we have denoted this I is equal to I max sine theta, and here is the period of 2 pi. So in 2 pi it's replicate to 0 again. Okay, that's why we can calculate what is the average, because this is changing, sometimes 0, sometimes maximum, right, and sometimes again 0, and sometimes negative. So this is changing in nature. So we can calculate what is the average. So if we calculate the average and we take all the cycle, this will be 0. Positive र negative equal छ नि, त्यो भएर यहाँ 0 हुन्छ. So what we did is we take only up to here. So you can see here I average is equal to 1 by pi. Okay, this base 1 by base and integration from 0 to pi, त्यो गरेर हामीले निकाल्दियौ हैन. The value was how much we have got, I average अथवा V average, this is equal to the 2 times I max or V max हैन, एउटै कुरा हो. यहाँ हामीले we have got I average is equal to 2 I max by pi. This formula you must remember है, पछि पछि आइराख्छ, तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ what is average value. So average is 2 times maximum by pi, हैन. So either it is current or it is the voltage, same thing. And when you have to calculate the root mean square, हामी फेरि root mean square किन निकाल्छौं त भन्दा average निकाल्न सकेनौं सबै पिरियड को, we cannot calculate. So we can calculate root mean, हैन. root आखिर root र mean गर्दा हैन, root mean अनि square भन्छ कि, square को root गर्दा एउटै त्यही आउँछ भ्यालु. So we can calculate IRMS, किनभने यस्तो sinusoidal मा we have to calculate IRMS. Okay, AC. So we have calculated this IRMS 1 by pi गरेर हामी त्यसको IRMS निकाल्छौं स्क्वायरिङ गरेर. ओके, यो मैले देखाएको थिएँ 2 को स्क्वायर अनि फेरि रुट गर्दिएपछि 2 नै हुन्छ नि, दैट मिन्स रुट मिन स्क्वायर हुन्छ. मिन धेरै हैन, त्यो लङ उसको लागि भएको भएर मिन भनेको सर्टमा तपाईहरुले बुझ्दाखेरि स्क्वायर अफ रुट हैन, रुट अनि स्क्वायर अर रुट मिन स्क्वायर. So these two thing हामीले दुईटा कुरा लास्टमा चाहिँ पढेका रहेछौं मेनली. So and we have did some numerical as well हैन, हामीले यहाँ numerical पनि गरेका छौं. simple, interesting this one. Find the average power निकाल्ने भनेर रहेछौं. Find the average power drop at हैन, यो रेजिस्टरमा भनेको रहेछ हैन, where the AC current flowing here was 50 sin 377t. So this is I is equal to I max sin omega t हैन. हामी इक्वेट गर्न सक्छौं. Omega means 2 pi f. So we can calculate the frequency as well, whether it's not asked to calculate here, but we can calculate.
And other was someone is coming. Who is coming? Silas. Okay, so yes, this imax we can calculate. imax भनेको त यो इक्वेट गरिदिँदाखेरि 50 भइहाल्यो. So 50 एम्पियर and vmax we can calculate. So imax into r vmax हैन के क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ. एभरेज पावर पो सोधेको रहेछ. So we can use the formula. See, I average is equal to 2 imax by pi. imax आइसकेको छ. So you have calculate the average power and average I square into r भनेको पावर हुन्छ. So you have easily calculate this one. Okay. यदि आरएमएस पावर भन्यो भने त्यही अनुसार हामीले आरएमएस निकाल्न सक्छौँ हैन. आरएमएस को पनि फर्मुला छ. So we can calculate RMS power. तपाईहरुले यहाँ निकालिसक्नु भएको थियो 62.5. So this was all about last class. We just revise it. So today अब आज हामी अब एसी र अब अलिकति डीसी सँग हैन यो त यहाँ सिम्पल रेजिस्टर राखेका छौं. We have simple resistor here. रेजिस्टर राख्दाखेरि खासै त्यस्तो वास्ट चेन्ज छैन. तर in AC we have to now go through with the inductor and with the capacitor. Okay, we have a RLC circuit. के हुन्छ त इन्डक्टरहरु राख्दा क्यापासिटरहरु राख्दा रेजिस्टर त राखेर हामीले हेर्यौं. Okay, so let's go for that one. Okay, so the main agenda for today is AC circuit for or AC source for resistive load एउटा यो, and the second is AC source for inductive load and AC source for capacitive load. And last one is AC source for सबैलाई मिसाइदिने अब resistive, inductive and capacitive load. So यो चारवटा आज पढ्छौं. एकदमै सिम्पल छ, सर्ट छ. हामी त्यस्तो डेप्थमा पनि जानु पर्दैन हैन. सारै डेप्थमा जाँदाखेरि त्यो हामीलाई टाइम पनि लाग्छ. तर हामीलाई त्यत्रो धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन. इलेक्ट्रिकलको स्टुडेन्टहरुलाई पछि पनि यसलाई अझै पढ्नु पर्छ. तर हामीहरुलाई यसको मेन थेममा हामी जान्छौं. So first one for AC source for resistive load. Let's discuss on it. भन्न खोजेको यहाँनिर source छ and here is the resistor. So this is E, this is I, this is R. Okay, so यो E लाई मैले सरी यस्तो हैन. अब हामी AC मा R को यो भोल्टेजलाई हामी E अथवा V अथवा स्मल v भनौं न, स्मल v. Okay, यो V भनेको this small v भनेको this V small भनेको Vm sin theta. Okay, like this. यो
रेस्टिभमा कस्तो हुन्छ त भने अब यहाँनिर यो आर छ, यो आरमा आई करेन्ट फ्लो भइराखेको छ। यो आई यो भनेको भी हो हैन, एसी को भी। यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, घरि यहाँ माइनस हुन्छ, घरि यहाँ प्लस हुन्छ। एसी हो कि यो अहिले। र यहाँनिर करेन्ट आई फ्लो भइराखेको छ हैन। भी भनेको यो भिएम साइन थीटा यस्तो यस्तो हो भने आई भनेको फेरि के हुन्छ त भन्दा आइएम साइन थीटा हुन्छ कि, बिकज दे आर द अल्टरनेटिङ करेन्ट। Now here driving 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 voltage भन्छ यसलाई, ड्राइभिङ भोल्टेज हैन। दिस भी इज इक्वल टु भिएम साइन थीटा यस्तो हुन्छ हैन। यो यही हो। अब what is the relation between voltage and current? Then current, यो then लेखेको है, then current I is equal to यसमा this V divide by R हुन्छ कि, रेजिस्टेन्स यही R हुन्छ। this is equal to हामीले V भनेको Vm sin theta divide by R ओके। यसरी चाहिँ हामी I निकाल्छौँ। यसमा यो अहिले हामीले चाहिँ फेजको कुरा अस्ति अलिकति गरेका थियौँ, खासै धेरै गरेनौँ। फेज भनेको यो के हो भने थीटा भोल्टेज चाहिँ यसरी जान्छ र यसरी आउँछ। दिस इज द भोल्टेज ओके। भिएम लाई यस्तो गरिदिउँ, V is equal to Vm sin theta okay। So this is the alternate voltage, alternate current, alternate voltage। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको त सम ड्रप हुन्छ R को हैन। यो किन अब I यो भन्दा माथि जान्छ कि तल जान्छ भन्ने कुरा कि। So here the current I should be low। Why it should be low? किन यो लो हुन्छ त भने, किन यो लो हुन्छ भने यो करेन्ट किन लो हुन्छ त भन्दा यो R ले डिभाइड गरिन्छौँ नि त हामी। इट R हैज सम भ्यालु, देयरफोर द I इज इक्वल टु Vm बाई R हुन्छ। यो Vm लाई R ले डिभाइड गर्दा सपोज Vm चाहिँ 50 छ, R चाहिँ 10 रहेछ भने त हैन, यहाँ यसले डिभाइड गर्ने भनेको त Vm बाई R हुँदाखेरि इट विल बी 5। सो द करेन्ट, दिस इज द करेन्ट ओके, दिस इज करेन्ट। सो दिस इज I which is equal to I max and sin theta। So this is the way okay, how we calculate current। so यसको यति मात्रै भयो। यहाँ रेजिस्टेन्स R भयो, तर यो सबै केसमा यस्तो हुँदैन okay। it's not true for if we have inductor, if we have capacitor like that okay। let's see कस्तो हुँदो रहेछ त। अब त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, कस्तो हुँदो रहेछ त। AC source, this was the AC source for resistive load। now let's see the AC source for inductive or capacitive load। ल ओके, सेकेन्डमा क्यापेसिटिभ को हेरौँ okay। so second case okay, second AC source for capacitive load। capacitive load मा कस्तो हुँदो रहेछ त okay। so let's make the circuit here। सर एक्चुअली यो ड्राइभिङ भोल्टेज भनेको के भन्दिनु? यहाँ यो भोल्टेज त्यहीमा नाम मात्रै ड्राइभिङ भोल्टेज राखेको कि, बुझ्नु भयो नि, एसी भोल्टेज भन्न खोजेको के।
आर यु क्लियर? जस्ट नथिङ है, त्यस्तो नाम मात्रै नयाँ तपाईँहरूले युआर आस्किङ राइट क्वेसन। मैले यो नयाँ वर्ड भनेको थिएँ यहाँ ड्राइभिङ भोल्टेज भनेर। यसलाई सबै यो ड्राइभ गर्ने खास भोल्टेजले हो नि त, बुझ्नुभयो नि? जस्ट द सोर्स, ओके। सो दिस इज द सोर्स भोल्टेज, इज नथिङ न्यू। यहाँनिर यो त एकदम सिम्पल, यो त तपाईँले योभन्दा कति गाह्रो गाह्रो हिसाब गरिसक्नु भएको छ। जस्ट मैले यहाँनिर यो रेस्टिभ हुँदाखेरि यो रेजिस्टेन्स आर हुन्छ कि, र करेन्ट यदि यहाँ भोल्टेज छ भने करेन्ट भनेको भी बाई आर हुन्छ, जस्ट सिम्पल होइन। यदि यहाँनिर फिक्स भोल्टेज 5 भोल्ट एसी नभएर डिसी भइदिएको भए त 5 बाई आर भइहाल्थ्यो नि त, करेन्ट सिम्पल हुन्थ्यो। तर अब एसी भइसकेपछि वी हेभ एसी, वी निड दिस साइन टर्म एज वेल। सो यस्तो टाइपको हुन्छ। यहाँनिर कुनै फेज छैन, मैले यहाँ अघि फेजको पनि कुरा गर्दै थिएँ। किन फेज छैन भनेर कसरी भने त भने फेज भनेको जिरोबाट सुरु भयो, दुइटै सँगसँगै कि भोल्टेज र करेन्ट दुइटै यहाँबाट सुरु भयो। यहाँ म्याक्सिमम यो म्याक्सिमम हुँदा यो पनि म्याक्सिमम छ, करेन्ट र भोल्टेज एउटा अघि एउटा पछि छैन जस्तो। यो चाहिँ म यहीँ फेरि अर्को बनाइहालेँ, हजुर कुरा म अलिक सम्झेँ। भन्न खोजेको भोल्टेज यसरी सुरु भएको छ, अनि करेन्ट चाहिँ एकछिन पछि सुरु हुने, करेन्ट यहाँबाट बढ्न थाल्ने बल्ल। यस्तो पनि हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि? दिज टु आर नट इन द फेज, यिनीहरू सँगै एकछिन ढिलो सुरु भयो, बुझ्नुभयो नि? यस्तो पनि केस आउँछ। त्यो भएर अहिले त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ के छ त भने करेन्ट एन्ड भोल्टेज दे स्टार्ट टुगेदर एन्ड दे फिनिस or come to zero together, go to negative together, again zero together. Okay, so they are in the phase. So यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भने हियर यो अघिकै टर्ममा मैले यहाँनिर फेरि यसो लेखिदिएँ मात्रै, तपाईँहरूले पनि यसो नोट गर्न सक्नुहुन्छ कि करेन्ट, जुन हामी करेन्ट क्यालकुलेट गरेका छौँ, करेन्ट इज इन फेज विथ voltage. Current is in phase with voltage. के भनेको हो त यो भन्दा, बुझ्नुभयो नि? तपाईँलाई हामी फेजलाई फाइभले डिनोट गर्छौँ, दिस इज इक्वल टु 0। वाट डज इट मिन? इट मिन्स दे स्टार्ट टुगेदर, अल दे स्टार्ट एन्ड एभ्रिवेयर दे वर टुगेदर। तर भ्यालु चाहिँ थोरै छ है फेरि। हाउएभर द म्याग्निट्युड इज लो। म्याग्निट्युड किन लो हुन्छ त भोल्टेजको भन्दा करेन्टको? बिकज सम ड्रप इज द्याट होइन। त्यो भएर यो करेन्ट भन्ने बित्तिकै भी बाई आर अभियसली इट्स लो, थोरै रहेछ। तर चाहिँ के भयो त कुरा भने फेज चाहिँ जिरो भयो। किन जिरो भयो? तिनीहरूको डिफ्रेन्सेस छैन कि। ओके, अब अर्कोमा अब चाहिँ हामी यो के अरे क्यापेसिटरको हेर्छौँ। सो लेट्स सी हियर। त्यो भेजवालामा नि हजुर भोल्टेज भन्दा कम हुन्छ भन्नु पनि त्यो सबै केसमा हुन्छ कि? आई मिन त्यो करेन्ट भोल्टेज भन्दा बढी हुन सक्छ, जस्तै आर को भ्यालु 1 भन्दा कम भयो भने त बढ्न सक्छ। नर्मली त्यो नर्मली हाम्रो बुझाइमा होइन, त्यो नर्मली हाम्रो बुझाइमा आरको भ्यालु रेजिस्टेन्स बढी हुन्छ भन्ने ठानेर होइन, त्यसलाई कम हुन्छ भनेर देखाउँछौँ होइन। त्यो त अब सर्किटमा अब कन्डिसन हेरेर हामीले भोल्टेज कम करेन्ट बढी पनि गराउन सक्छौँ, यु आर राइट। ओके, तर हाम्रो नर्मल बुझाइमा ओके, नर्मल बुझाइमा जस्तै यहीँनिर होइन, यसलाई तपाईँले भनेको सही हो, तर नर्मल हाम्रो बुझाइमा चाहिँ रेजिस्टेन्सको सम भ्यालु भएको हुँदा यसरी हामी भोल्टेज होइन अलिक बढी हुन्छ, करेन्ट अलिक कम हुन्छ भन्ने कन्सिडर गर्छौँ कि। कुनै केसमा तपाईँले भने जस्तो एकदमै रेजिस्टेन्स नै नहुने होइन, त्यो भइदियो भने अलमोस्ट जिरो होइन, जिरो भयो भने त इन्फिनिटी भयो, बुझ्नुभयो नि? लाइक द्याट है। बट नर्मल हाम्रो बुझाइमा चाहिँ कम हुन्छ, किनभने रेजिस्टेन्सको केही भ्यालु हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ कि। बट your thinking is correct. Okay, this is driving voltage होइन, यसलाई हामी एसी भोल्टेज अथवा अघिकै जस्तै स्मल भी भनौँ। एन्ड करेन्ट इज फ्लोइङ फ्रम हियर एन्ड वी हेभ नाउ क्यापेसिटर। अब इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हेर्नुहोस् है, एकदम सजिलोसँग बुझ्नुहोस् है, धेरै कम्प्लेक्स चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। ओके, सजिलोसँग बुझौँ। सो दिस इज
क्यापेसिटर है, यो चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर हो। सी दिस इज क्यापेसिटर एन्ड करेन्ट आई इज फ्लोइङ फ्रम हियर। अब हेर्नुहोस् त दिस करेन्ट पहिला हामी के भन्थ्यौँ त भने यो अघिको केसमा आई इज दिस आई हामी जुन क्यालकुलेट गऱ्यौँ भिएम बाई होइन साइन थिटा बाई आर हुन्छ। नर्मली यसको आई इक्वल टु आई म्याक्स साइन थिटा हुन्छ होइन नर्मल हिसाबमा। तर अब यहाँनिर इफ वी हेभ क्यापेसिटर हियर, हामी यहाँसँग क्यापेसिटर छ भने अब कस्तो हुँदो रहेछ त होइन। यसको रेसिस्टेन्स यहाँ आर थियो, रेजिस्टर थियो र पो रेजिस्टेन्स भनेको थियौँ। अब यसको त के हुन्छ, यहाँ त क्यापेसिटेन्स होइन, यो क्यापेसिटर छ। दिज आर द रियाक्टिभ। अब तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा नयाँ टर्म आउँछ रियाक्टिभ कम्पोनेन्ट। इन्डक्टर हेर्नुहोस् है, म यो मेट्छु अहिले। इन्डक्टर भनेको एल एन्ड क्यापेसिटर भनेको सी। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी रियाक्टिभ कम्पोनेन्ट जसरी हामी ट्रिट गर्छौँ। के हो त यस्तो भनेको भन्दा यिनीहरू रेजिस्टेन्सले जस्तो सजिलो इम्प्याक्ट, सजिलो इफेक्ट देखाउँदैनन्। एसीको लागि यिनीहरू दुईटाले छुट्टै व्यवहार गर्छन्, बुझ्नुभयो नि। जस्तो हो मैले भन्न खोजेको के भने इफ यु हेभ डिसी, यदि हामीसँग डिसी सोर्स छ, मैले यहाँनिर आर राखिदिएँ, अथवा इफ आई हेभ एसी, यदि मसँग एसी छ मैले यहाँनिर आर राखिदिएँ, रेजिस्टेन्स राखिदिएँ भने यो यसले त्यस्तो कुनै इम्प्याक्ट गर्दैन। यो रेजिस्टेन्सले खुरुक्क आफूले जति सक्यो त्यति उसले इम्पोज गर्छ, रोक्न खोज्छ होइन, त्यति काम हो। यसले भोल्टेज र करेन्टलाई कुनै इम्प्याक्ट गर्दैन, रिलेसनलाई केही बिगार्दैन, तिनीहरूको फेज एउटै हुन्छ। बट इफ वी हेभ कनेक्टेड दिस इन्डक्टर, दिस क्यापेसिटर, अब यहाँनिर करेन्ट र भोल्टेज एकदम फरक हुन्छ है। के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस्, यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो कुरा। कस्तो भने यदि मसँग यहाँ एसी छ, अब मैले यो त अगाडि लगेर यहाँ क्यापेसिटरमा राखिदिएँ भने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नि क्यापेसिटर चार्ज हुन्छ, फिजिक्समा पनि पढ्नु भएको छ नि होइन। यहाँनिर के हुन्छ त भने यहाँनिर तपाईँले भोल्टेज राखिदिनु भएको छ, मानौँ डिसी भोल्टेज राखिदिनु भएको छ भने, सपोज डिसी भनौँ न, पहिला यो चार्ज हुन्छ होइन। यहाँ जति पनि करेन्ट आउँछ होइन चार्ज हुन थाल्छ, त्यसपछि यहाँनिर भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ। यहाँ जति भोल्टेज छ त्यति भोल्टेज यहाँ बस्छ, माथि प्लस चार्ज बस्ला, यहाँ प्लस माइनस दिनुभएको छ सपोज भने, माथि तल माइनस बस्छ। भनेपछि के भयो त भने यसले यहाँनिर रेजिस्टेन्सको पनि काम गर्छ है। यो कस्तो भने यसले अब फेरि अझ फरक, अझ यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ अर्को के छ भने यदि तपाईँले यहाँ एसी दिनुभएको छ भने, एसी करेन्ट हो भने यो के गर्छ भन्दा यहाँनिर यसले एसी भन्ने यसले थाहै पाउँदैन, सर्र गइदिन्छ एज अ सर्ट सर्किट होइन, यस्तरी गइदिन्छ। तपाईँ यहाँ के पनि भन्छ भने क्यापेसिटरले एसीलाई चाहिँ पास गरिदिन्छ भन्छ, एसी आयो भने पास गरिदिन्छ, डिसी आयो भने यहाँ ब्लक गरेर बस्छ भन्छ। त्यस्तो टाइपको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ होइन। क्यापेसिटरले एसीलाई पास गर्छ, यसलाई चाहिँ बाइपास भन्छौँ। एसी सिग्नल छ भने यहाँनिर पास भएर जान्छ यतातिर। सपोज मैले यहाँ एसी र डिसी दुइटै मैले पठाइदिएँ यसमा भने एसी सेट पास भएर बस्छ, डिसी सबै यहाँ चार्ज भएर बस्छ, यस्तो टाइपको। डिसी चाहिँ ब्लक हुन्छ कि क्यापेसिटरले के गर्छ त, इफ वी हेभ डिसी, डिसीलाई चाहिँ ब्लक गर्छ। ब्लकको मिनिङ के हो त भने यहाँ चार्ज हुन थाल्छ कि यस्तो टाइपको एकदम अर्कै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। त्यो भएर अब हामी हेरौँ ल, यो जसमा यो कुराहरू चाहिँ मैले भने अब यसलाई अब हामीले कसरी बुझ्ने त यहाँनिर भने ओके सी। सो हियर ड्राइभिङ फोर्स भन्न खोजेको यो सप्लाई है त, ड्राइभिङ फोर्स अथवा यहाँ मैले अघि के लेखेको थिएँ त्यही लेखिदिउँ, ड्राइभिङ भोल्टेज हो कि ड्राइभिङ भोल्टेज
this V is equal to Vm sin थीटा। ओके, अनि हामीले यसमा अब यो थीटाको ठाउँमा हामीले ओमेगा टी पनि लेख्न सक्छौँ। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ हैन, थीटा और ओमेगा टी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ, त्यो भएर अब हामी ओमेगा टी को ले रिप्लेस गर्छौँ। ओके, since frequency plays a significant role यो क्यापासिटर इन्डक्टरमा फ्रिक्वेन्सीले रोल खेल्छ कि अघि मैले डिसी ब्लक हुन्छ एसी पास हुन्छ भन्नुको कारण पनि छ। अहिले हेरौँला त्यो पनि एकदमै त्यो फर्मुलाले नै ठ्याक्क देखाउँछ त्यो। सिन्स फ्रिक्वेन्सी प्लेज अ सिग्निफिकेन्ट रोल we replace थीटा बाई ओमेगा टी। ओके, भनेपछि v इज इक्वल टू के भयो त भने देयरफोर अथवा vm दिस इज इक्वल टू सरी सो दिस v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा टी है त। यो भयो तर के हो त भने यो त क्यापासिटर हो, यो त चार्ज हुने हो नि त यहाँनिर। ओके, सो यहाँनिर चार्ज कसरी हुन्छ त भन्दा क्यू इज इक्वल टू तपाईहरुले त्यो सीवी भन्ने पढ्नु भयो नि, यो हैन, यहाँनिर चार्ज हुने क्यू भनेको चार्ज हो र सी भनेको क्यापासिटेन्स हो भने क्यू इज इक्वल टू सीवी पढ्नु भयो नि त हैन। त्यही हामी इम्प्लिमेन्ट यहाँनिर त्यही गर्न सक्छौँ। ओके, अथवा यहाँनिरको आखिरी के हुन्छ भने यो वाट एभर द भोल्टेज हियर दिस भोल्टेज विल बी हियर हैन, यही भीलाई हामीले भिसी भन्न सक्छौँ। वी क्यान कल भी एन्ड सी, किन भन्दा यसमा भएको चार्ज, किनभने यो यहाँ जति भोल्टेज छ त्यति यसले चार्ज गरेर बसिदिन्छ कि। सो यो भी इज इक्वल टू यो भी हुन्छ, यहाँ भएको भोल्टेजलाई हामी भी भनौँ, यहाँ भएकोलाई भिसी भनिदिने हो भने, ओके भिसी भनिदिने हो भने से again let Q be the charge in capacitor C न, यहाँ भएको चार्ज हैन त क्यापासिटरमा चाहिँ के हो भने Q is equal to we can write C अनि V m sin ओमेगा टी। सीवी हो के अरे, सीवी को ठाउँमा सी यहाँको भिसी मैले कसरी लेखेँ हेर्नुहोस् त, क्यू इज इक्वल टू सीवी इज इक्वल टू सी इन्टु भिएम यसरी लेख्दिउँ। भिएम त नभनौँ, सी एम नभनौँ, यसलाई भिस त्यहाँ भएको यो भी भनेको यहाँको, यो नै बराबर यहाँ चार्ज हुन्छ भनेर भिसी भनेको, तर कुरा एउटै हो हैन, यतिले सम्झिदिनु हुन्छ वाट एभर। सो यहाँबाट हामीले के बुझिने रहेछ त भन्दा यहाँ कति चार्ज हुन्छ भनेर तपाईलाई कसैले सोध्यो भने सी हैन भिएम साइन ओमेगा टी हुँदो रहेछ। अब अझै हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो करेन्ट निकालौँ। अब नाउ करेन्ट, त्यहाँको करेन्ट आई, ओके दिस इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ अरे, आई इज इक्वल टू डिक्यू बाई डिटी हैन, डिक्यू बाई डिटी।
rate of change of charge, rate of flow of charge, rate of flow of chargeलाई हामी के भन्छौँ त करेन्ट भन्छौँ हैन so this implies dq d by dt q is c vm sin omega t हामीले यहाँ थीटा राख्दिने हो भने यो थीटा थीटा भइहाल्छ यसलाई त्यति यो ओमेगा टर्म नै हुँदैन के अरे त्यसरी पनि हुन्छ है तर मैले अहिले यहाँ ओमेगा लेख्नुको कारण छ किन त यहाँनिर हामी कता भनेका छौँ सेन्स फ्रिक्वेन्सी प्लेज अ सिग्निफिकेन्ट रोल है कस्तो रोल खेल्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ सो यो ब्राकेट है यो चाहिँ सी डी अनि यो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलि मेरो सर हजुर हो त सर अघि त्यो क्यापेसिटरमा एसी पास हुन्छ भनेपछि भिसी त हुन्छ र सर त्यहाँ त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो ए यो भनेको यो हजुर सर ए भोल्टेज यहाँ यसलाई भनेको कस्तो नि भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर भनेको कि यसलाई कन्फ्युज नहुनु है दिस इज भोल्टेज ड्रप भएको त होइन नि सर हजुर ड्रप भएको त होइन नि हो ड्रप भएको हो अनि सर एसीमा त अनि हामीले सिधै पास हुन्छ करेन्ट भनेर भनेको छ त्यो ब्लक चाहिँ गर्दैन हैन तर त्यो कस्तो भने पास हुने भनेर यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै पास हुने हो तर चार्ज हुन्छ कि बिस्तारै चार्ज हुन्छ सुरुमा चाहिँ यसको एकदम तपाईहरुलाई त्यो कुराहरु अहिले नै गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो होला है अलि क्लियर ल एकछिन है त त्यसै म यो सक्छु अनि म तपाईको त्यो कुरामा आउँछु है त त्यसो भए कि म तपाईलाई यहाँ फर्मुला नै राखेर त्यसलाई म देखाउँछु तपाईहरुलाई कसरी हुँदो रहेछ हैन के रहेछ त्यो पास हुने भनेको हैन एसी पास हुने डीसी ब्लक हुने इन्डक्टरमा के रहेछ त्यस्तो यु विल सी है अहिले म त्यसमा डिस्कस गर्छु आई थिंक दैट्स बेटर इफ आई टक राइट नाउ सो दिस इज इक्वल टु अब यहाँ के हुने भयो त भने यो कन्स्ट्यान्ट यो पनि कन्स्ट्यान्ट हैन सी भीएम पनि कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो नाउ डेरिभेटिभ अफ साइन के हुन्छ त डेरिभेटिभ अफ साइन इज cos this is cos अनि ओमेगा टी अनि ओमेगा टी लाई पनि डेरिभेटिभ गर्दा ओमेगा हैन त सो दिस इम्प्लाइज ओमेगा सी एम cos ओमेगा टी भयो यसलाई यहाँनिर कस्तो भने करेन्ट हेर्नुस् है अघि चाहिँ यो भोल्टेज थियो भोल्टेज यस्तो थियो भीएम साइन थीटा थियो अब करेन्ट निकाल्दाखेरि कसमा आयो अलि यस्तोतिर कस भनेको त यस्तो टाइपको भयो नि त फेरि त्यो भएर अब मैले यसलाई के गर्छु भने यसलाई पनि साइनकै फर्ममा लान्छु बुझ्नुभयो नि सो व्हेन वी राइट दिस इन टर्म्स अफ साइन हैन अब मैले यसलाई साइनकै फर्ममा लाँदाखेरि यो के भइदिने भयो त भने दिस इम्प्लाइज अब यो त यसलाई मैले कसरी लान सक्छु होला साइनको फर्ममा Do you have any idea? plus theta minus theta. Good. Concept ल्याउनु भयो एकदम सही हो W C VM के राख्न सक्छु रे sin 90 minus omega t. Good. Omega t plus 90 किन प्लस गरेको त्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ नि त हैन 1 टाइम्स गरेपछि साइनको कस भयो अनि सेकेन्डमा गएर पोजिटिभ हुन्छ सो दिस इज द करेन्ट आई दिस इज द करेन्ट आई अब मैले यहाँनिर वेयर अब यसलाई मैले त्यो अघिकोसँग कम्पेयर गर्छु हाम्रो यहाँ म अर्को
कलरले लेख्छु ओके सो vm was this sorry v was is equal to vm sin theta or omega t भन्यो हामीले हैन अनि I भन्ने हो भने I is equal to im sin omega t हुनुपर्छ नि त खास हैन त AC मा त यस्तो हुनुपर्छ so if we compare these two what we can see here के देख्न सक्छौं यहाँ हेर्नुस् त comparing okay comparing to I is equal to I max sin omega t यसलाई चाहिँ योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने के देखियो त यो भने I max भनेको कति देखियो I max is equal to यो यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्ने vm डिवाइड बाइ 1 बाइ ओमेगा c हैन त यसलाई ओमेगा c गर्न पाइयो नि vm 1 by omega c is it correct this is omega c so this can be replaced by vm by xc हो यसलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौं त इम्पिडेन्स भन्छौं है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त इम्पिडेन्स पहिला हामी रेजिस्टेन्स भन्थ्यौ नि अब रेजिस्टेन्स नभनेर इम्पिडेन्स भन्छौं पहिला पनि त थियो नि I is equal to vm by r ले त im आउँथ्यो नि हो कि हैन भन्नुस् त im I max भनेको vm by r हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली vm by xc भयो so this is called the impedance यसलाई अब क्यापेसिटिभ इम्पिडेन्स क्यापेसिटरको क्यापेसिटिभ इम्पिडेन्स यहाँनिर पछि त्यो भिडियोमा फेरि यो नदेखिन सक्छ यतातिर फोटो के आउँछ हैन सो आई विल राइट हियर सो दिस xc लाई हामी के भन्छौं त इम्पिडेन्स भन्छौं क्यापेसिटरको भएको भएर क्यापेसिटिभ इम्पिडेन्स भन्छौं अब रेजिस्टर भन्दा रहन्छौं यसलाई क्यापेसिटिभ इम्पिडेन्स किन इम्पिडेन्स भन्छौं त भन्दा यो भ्यालु xc दिस xc डिपेन्ड्स अन 1 by x omega c okay so this xc okay this xc depends here this xc depends 1 by omega c यो रेजिस्टेन्स यसलाई रेजिस्टेन्स दिमागमा रेजिस्टेन्स नै राख्नुस् तर भन्दाखेरि इम्पिडेन्स भन्नुस् है बुझ्नु भयो नि यो त आखिरी यो रेजिस्टेन्स नै हो क्यापेसिटरले दिएको रेजिस्टेन्स हो यसलाई तपाईले इम्पिडेन्स भन्नुस् है मुखले इम्पिडेन्स भन्नुस् बुझ्दा रेजिस्टेन्स बुझ्नुस् ओके र यो भनेको के हो त भने 1 by 2 pi fc ओमेगा भनेको त 1 by 2 pi भन्नाले ओमेगा भनेको 2 pi f है 2 pi fc अब अघि मलाई त्यो के रे क्यापेसिटरको क्वेशन कुन के रे तपाईको नाम कसले सोध्नु भएको मैले यहाँ तपाईको नाम हेरिन कसले सोध्नु भएको थियो क्यापेसिटेन्सको कुरा अन्जु दिदीले चाहिँ सायद कसले रे अन्जु दिदी ओके मैले सोधे थिए सर ओके थ्यांक यू ल अब हेर्नुस् तपाईको क्वेशनमा म आउँछु अब हेर्नुस् अरूले पनि एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् है यो यति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो के ओके मैले अघि के भनिरहेको थिएँ भने यो यदि यहाँनिर हेर्नुस् है म यो मेट्छु त्यही भएर अहिले यहाँ एकछिन बनाउँछु मात्रै इफ यु हेभ अ एसी हियर एन्ड हियर इज द रेजिस्टेन्स अनि यहाँनिर यो भिएम अथवा आइएम वाटेभर आइएम नै भनिदिएँ अथवा वाटेभर म झुकिएर खालि भिएम लेख्छु कि यो यहाँनिर एसीलाई हामीले भीले मात्रै मान्ने हो हैन यसको यो भनेको बल्ल हाम्रो भिएम साइन थीटा हुने हो कि थीटा अथवा ओमेगा टी प्लिज डु नट कन्फ्युज है सरले घरि थीटा लेख्छ घरि ओमेगा टी लेख्छ भनेर फेरि कन्फ्युज नहुनु होला इट्स सेम थिङ कि छोटो लेख्नलाई मैले थीटा लेख्छु अब यो फ्रिक्वेन्सीको पनि कुरा आउँदाखेरि मैले ओमेगा लेख्छु यो रेजिस्टेन्स मात्रै भएको बेलामा वी डोन्ट कन्सिडर जस्ट थीटा इज ओके
तर अब इन्डक्टेन्स फेरि क्यापेसिटेन्स आएको बेलामा ओमेगा टी चाहिन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, यो बेलामा यसको रेजिस्टेन्स आर हुन्छ होइन, करेन्ट आई हामी सजिलै निकाल्छौँ, यो आई त्यो भिएम बाई आर गरेर निकाल्छौँ, एकदमै सजिलो भयो, खासै फरक परेन है। आई इज इक्वल टु भिएम बाई आर साइन होइन थीटा। तर अब यहाँनिर यो क्यापासिटेन्स राखेको बेलामा के हुँदो रहेछ त भने, सपोज मैले यहाँनिर क्यापासिटेन्स राख्छु अब, ओके आई विल ड्र एनदर पिक्चर। मैले यहाँनिर अब क्यापासिटेन्स राख्छु, के हुँदो रहेछ त, दिस इज क्यापासिटेन्स। यसले रेजिस्टेन्सको काम त गर्छ, तर हामी रेजिस्टेन्स भन्दैनौँ, यसलाई हामी इम्पिडेन्स भन्छौँ। र अघि मैले भनेको थिएँ नि, यहाँनिर एसीलाई यसले बाइपास गर्छ, स्याट्ट जान्छ भन्थ्यौँ, किन? ल अब हेर्नुहोस्, यहाँ सबै कुरा आउँछ, तर फेरि चार्ज हुन्छ पनि भने फेरि होइन। त्यही भएर त्यो अन्जु कन्फ्युज हुनुभयो, सरले के भनेको होला, एसी जान्छ कन्डक्टरमा झैँ भन्यो, त्यहाँदेखि फेरि त्यही एसीले चार्ज हुन्छ भन्यो भन् ठान्नुभयो कि उहाँ कन्फ्युज हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ रियलमा के हुँदो रहेछ। र अहिले हामीले के देख्यौँ भने, यो यदि यो क्यापासिटेन्स छ, यहाँ क्यापासिटर छ भने पनि यो क्यापासिटरलाई मैले हटाएर, अथवा यसले देखाउने रेजिस्टेन्सलाई हामी एक्सी भन्दा रहेछौँ होइन, एक्सी। यहाँ हामी आर भन्थ्यौँ भने यसको रेजिस्टेन्सलाई हामी एक्सी भन्यौँ, यसको भ्यालु कति रहेछ त, दिस एक्सी इज इक्वल टु 1 बाई ओमेगा सी रहेछ है। त्यो ओमेगा भनेको फेरि के रहेछ त, 1 बाई 2 पाई अफ सी भयो आखिरी, भनेपछि एक्सी इज इक्वल टु 1 बाई 2 पाई एफ सी भयो। ल when यो रफ है, तपाईँले हेरे मात्रै हुन्छ, सार्नु पर्दैन। when I pass the AC from here, ल यहाँनिर अब मैले एसी पठाइदिएँ, when ड्राइभिङ भोल्टेज के होइन इज एसी, दिस इज एसी। ल यो एसी भएको बेलामा के हुन्छ त, यसले कति अपोज गर्छ त, यहाँनिरको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त, यहाँ त हामीलाई दिएको हुन्छ 50 ओम, यो जहिले पनि 50 ओम हो, नेभर इट इज 100 ओम, बट दिस इज नट ट्रु, यसमा त्यस्तो हुँदैन। इट डिपेन्ड्स अन द फ्रिक्वेन्सी, यो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ, क्यापासिटेन्समा डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले एउटा क्यापासिटर त्यहाँ राख्नुभयो भने त्यसको भ्यालु पनि जहिले पनि यो क्यापासिटर फिक्स हो। तपाईँको क्यापासिटर भनेको यो चाहिँ 2 माइक्रो फेराड होला, जतिसुकै होला होइन, बट द फ्रिक्वेन्सी कुड बी भ्यालिड। अब फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। यदि ओके एसी पठाइयो भने फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, एफ इज इक्वल टु 50 हर्ज, हाम्रो नेपालको एफ होइन करेन्टको फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज हो भनेपछि एक्सी कति हुँदो रहेछ त, 1 बाई एक्सी, दिस इज फर एसी होइन, फर एसी एक्सी कति हुँदो रहेछ त भने एसीको लागि 2 पाई एफ भनेको 50 इन्टु सी भनेको क्यापेसिटरको भ्यालु कति छ त्यो भयो, यति ओम चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स भयो। दिस इज द रेजिस्टेन्स इन ओम भन्नुभयो नि। 2 माइक्रो फेराड छ भने 2 इन्टु 10 टु द पावर 6 माइनस 6 गर्नु पर्यो माइक्रो फेराडमा, अनि कति आउँछ त्यति ओम हुन्छ। बट होइन, इफ दिस इज डिसी, डिसी छ भने कति हुन्छ भने, डिसी छ भने फर डिसी हेर्नुहोस् है, अनुजुले मात्र होइन अरूले पनि हेर्नुहोस् ध्यान दिएर, फर एक्सी इज इक्वल टु, इफ दिस इज डिसी 1 बाई 2 पाई, फ्रिक्वेन्सी कति फर डिसी 0, गुड, फ्रिक्वेन्सी इज 0। डिसीमा त माथि माथि जाने हो नि त, देयर इज नो फ्रिक्वेन्सी, इन्टु सी भनेको त इन्फाइनाइट भयो, यसको रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट भयो। भन्न खोजेको कुरा के त भन्दा, डिसी यहाँबाट पास भएन, टोटली डिसीलाई यसले ब्लक गर्यो, इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स भएपछि यसले ब्लक गरेन होइन, इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स भयो कि, सो इट्स ब्लक। तर फर द एसी, एसीको लागि के भयो त भने, यसले अपोज त गर्दो रहेछ नि त, केही न केही अपोज त गर्छ कि, मैले सट्ट पास हुन्छ भने एसी ब्लक हुन्छ, के अरे डिसी ब्लक हुन्छ, एसी पास हुन्छ भने, इट डजन्ट मिन एसी कम्प्लिटली पास हुन्छ भनेको चाहिँ होइन है। पास त केही न केही एसी पनि ब्लक हुन्छ, बिकज इट अल्सो बिहेभ्स द रेजिस्टेन्स फर द एसी। मैले त्यो बेलामै होइन एसी अलिअलि ब्लक हुन्छ भनेर तपाईँले के भन्छ सरले, घरि पास हुन्छ भन्छ, घरि ब्लक हुन्छ भन्छ भनेर झन् कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले तपाईँलाई एकछिन वेट गर्नु
आर यु क्लियर नाउ? ल तपाईहरु यो कुरामा को क्लियर हुनुहुन्न भन्नुस् त, म फेरि भन्छु इफ यु आर नट क्लियर। सर यो डीसी को केसमा त्यो रेजिस्टेन्स इन्फिनिटी भएको बेला त्यो एक्सिडेन्स चार्ज हुन्छ कि नै त्यहाँ स्टोर हुन्छ कि? यसमा हुन्छ नि, त्यही त्यो भोल्टेज त्यहाँनिर त्यो भन्नाले क्यापासिटेन्स त्यो क्यापासिटरमा बुझ्नुभयो नि, क्यापासिटरमा चाहिँ चार्ज हुन थाल्ने हो कि, त्यही भएर त्यो इन्फिनिटी भएको जस्तो हो, बुझ्नुभयो नि, पास हुँदैन, त्यहाँ चार्ज भएर बस्छ। अनि एसी चाहिँ सट्ट जान्छ हैन, तर इट डजन्ट मिन एसी चार्ज गर त्यो एसी पनि ब्लक हुँदो रहेछ नि त अलिअलि हैन, त्यही भएर एसी बिस्तारै चार्ज हुन्छ फेरि। तर फेरि के हुन्छ त भन्दा फेरि एसी त त्यो प्लसले चार्ज हुँदा हुँदै फेरि माइनस पनि आउँछ, अनि फेरि हैन त्यो त्यो खेलो खत्तम भने जस्तो कि त्यो चार्ज हुन खोज्छ फेरि त्यो डिस्चार्ज हुन्छ, त्यस्तो भइदिन्छ कि जस्ट लाइक के अरे अस्सिलेसन जस्तो, जस्ट लाइक पेन्डुलम हैन। सो यसमा तपाईहरुले बुझ्ने आजको यो कुराबाट तपाईहरुले बुझ्ने के रहेछ त भन्दा फर डीसी हैन, क्यापासिटरमा चाहिँ डीसी ब्लक हुँदो रहेछ, एसी चाहिँ पास हुँदो रहेछ, बिकज एसी हैज सम भेरिएन्स इन इन्डक्टेन्स अथवा सरी के अरे रेसिस्टेन्स, त्यसलाई हामी रेसिस्टेन्स त भन्छौँ तर बुझ्ने के हो त भने के अरे भन्दा इम्पिडेन्स बुझ्ने रेसिस्टेन्स हैन। आर यु गेटिङ मी हेर्नुहोस् है, एकदम ध्यान दिएर यसलाई बुझ्न खोज्नु है। मैले भन्न खोजिराखेको छु, यो तपाईहरुलाई फर्स्ट टाइम भएको भएर नौलो नौलो भएको होला। अब म तपाईलाई इन्डक्टरलाई देखाउँछु यहीँनिर हेर्नुहोस्। अब फेरि हामी गर्छौँ। एक्सक्युज मी सर। भन्नु सर त्यो हाम्रो यो सिलिङ फ्यानहरुमा अरु फ्यानहरुमा त्यो के अरे क्यापासिटर युज भएको हुन्छ नि सर, हजुर, त्यसले कसरी काम गरेको हुन्छ सर त्यो? ओहो तपाईले त्यो एकदम टोटली अर्को कुरा सोध्नुभयो। त्यहाँ क्यापासिटर मात्रै होइन, त्यहाँनिर चोक पनि हुन्छ कि, इन्डक्टर पनि हुन्छ हैन। इन्डक्टर र क्यापासिटरको कम्बिनेसन बनाउँछौँ त्यहाँ हामी, त्यहाँनिर एकदम चार्ज गर्छौँ हामीले त्यो क्यापासिटरलाई थ्रु इन्डक्टर, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर त्यसलाई कस्तो भने स्टार्ट गर्न सजिलो बनाउने हो कि त्यसले, बुझ्नुभयो नि, त्यसलाई हामी एक किसिमको स्टार्टर पनि भन्छौँ है। त्यो के हुन्छ नि, स्टार्ट गर्नलाई अलिक बढी भोल्टेज चाहिन्छ, बुझ्नुभयो नि, जस्तो हाम्रो ट्युबलाइट सम्झनुहोस् न, यु क्यान कन्सिडर ट्युबलाइट है। त्यो के हुन्छ भने त्यो दुईवटा छेउछेउ टाढा हुन्छ तिनीहरू, अनि यहाँबाट वहाँसम्म त्यो स्ट्राइक गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोनले हैन, त्यो भएर अनि हामी त्यहाँ हाई भोल्टेज दिन्छौँ। त्यस्तै त्यहाँ पनि त्यही हो क्यापासिटर के अरे त्यो फ्यानमा पनि है, त्यो घुम्नको लागि पहिला सुरुमा स्टार्ट गर्न हाई चाहिने भएको भएर त्यो कोइल थ्रु हैन त्यहाँ विथ क्यापासिटर त्यो मिलाएर हामी राखेका हुन्छौँ। बट द्याट इज अ बिट डिफ्रेन्ट थिङ। हुन त कन्सेप्ट त यही हो, तपाईँले सोध्नु स्वाभाविकै हो, यही कन्सेप्ट त्यहाँनिर पनि युज भएको हुन्छ हैन। अब हामी इन्डक्टेन्सको हेर्नै छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले अहिले के बुझाएँ तपाईँलाई भने यदि हामीसँग क्यापासिटर छ भने यसको रेजिस्टेन्सलाई हामी इन्डक्टेन्स सरी इम्पिडेन्स भन्दा रहेछौँ, जुन एक्सी इज इक्वल टु 1/ωc हुन्छ, जुन फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड हुन्छ के। अब त्यही कारण रहेछ जसले गर्दा त्यो तपाईँलाई जसले पनि भन्ने गर्छ नि त्यो एसी चाहिँ यसमा पास हुन्छ, डिसी ब्लक हुन्छ, के रहेछ त रिजन? भेरी इन्ट्रेस्टिङ रिजन यहाँ हैन त्यस्तो। अब अहिले पछि आउँछ तर म अहिले भनिहाल्छु, आई विल राइट हियर विथ डिफ्रेन्ट कलर। इफ यु हेभ इन्डक्टेन्स, यहाँनिर अब इन्डक्टेन्स छ भने कस्तो हुन्छ त, यो हामी फेरि गरिहाल्छौँ तर अहिले म भनिहाल्छु तपाईँलाई। इफ वी हेभ इन्डक्टर हियर एल छ भने न, इन्डक्टर क्यापासिटरको सी भयो यहाँ, सो हियर इज एल। यहाँनिर पनि हामी यसको रेजिस्टेन्सलाई एक्सएल भन्छौँ। यो भनेको यहाँनिर एक्सी भनेको 1/ωc हुन्छ, यो भनेको फेरि 2πfl हुन्छ, बुझ्नुभयो नि, यो भनेको 1 हुँदैन 2πfl हुन्छ। अहिले हामी डिराइभ गर्छौँ कि। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसको फेरि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ, यहाँनिर के हुन्छ त भने अब यसको इन्डक्टेन्स के हुँदो रहेछ त, यसको यो रेजिस्टेन्स अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इन्डक्टिभ हैन, इन्डक्टिभ टाइपको रिएक्टेन्स हो यो, यसलाई इम्पिडेन्स भन्छौँ हामी, 2πfl हुँदो रहेछ। सो वाट डज इट मिन? यसको मिनिङ के होला एसी र डिसीमा? अन्जु तपाईँले अघि बुझ्नुभयो? ल क्यान यु हियर मी? सर बुझे सर। त्यसो भए ल अहिले भनिदिनुहोस्, ल एसीमा के हुन्छ, डिसीमा के हुन्छ? अब यसमा चाहिँ डिसीमा 0 हुन्छ। डिसीमा के 0 हुन्छ?
F sir. F0 हुन्छ भनेपछि XL पनि के हुने भयो त That's 0. 0 ओम 0. भयो 0 ओम भयो भनेको DC को लागि के रहेछ त DC चाहिँ सरी यो DC को लागि XL 0 हुन्छ सबैले बुझ्नुस् है 0 ओम हुन्छ भनेपछि त यहाँनिर DC सजिलै पास हुँदो रहेछ आर यु क्लियर तर Yes, AC sir. के हुन्छ अब AC को लागि त फर AC को लागि के हुन्छ त XL = 2 पाई FL F को भ्यालु हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ अपोज गर्छ AC यहाँनिर आयो भने यसले रोक्न खोज्छ त्यो भएर तपाईहरुले प्लस 2 मा पनि पढ्नु भयो होला नि फिल्टर आर यु रिमेम्बर फिल्टरमा चाहिँ तपाईहरुले पाई फिल्टर भनेर यतापट्टि क्यापासिटर अनि यहाँ फेरि इन्डक्टर अनि यहाँ फेरि क्यापासिटर राखेर आउटपुट यहाँनिर हाम्रो पल्स सेटिङ DC आउँथ्यो हैन यस्तो पल्स सेटिङ आउँथ्यो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसको आउटपुट तपाईहरुले यहाँबाट लिनुभयो भने चाहिँ म रफ कुरा गरिरहेको छु अहिले पहिलाको कुरा L C हैन यहाँनिर के हुन्थ्यो त भने अब हामीले आउटपुट लिने त यहाँ यसको अक्रसको यो आउटपुट हो नि अब यहाँनिर AC र DC दुईटै आउँथ्यो AC पनि आउँथ्यो मिक्स भएर एन्ड AC र DC आउँथ्यो योनिर क्यापासिटर छ यसले के गरिदिन्छ AC यहाँबाट यता गइदिन्छ हैन क्यापासिटरले त AC लाई पास गरिदिन्छ नि सो AC यहाँनिर आको AC अलिकति यता गयो DC त यसले यता जान दिदैन त्यो भएर DC अब यता जान्छ अब यता जाने AC ड्यास भएर जान्छ किनभने AC अलिकति यता गइसक्यो AC ड्यास प्लस DC भएर जान्छ DC किनभने DC यता जान दिदैन फेरि यता फेरि DC सजिलै जान्छ सी DC चाहिँ के छ त XL 0 हुन्छ सजिलै DC यता जान्छ अब यहाँ गएपछि फेरि DC तलतिर जान पाउँदैन तलतिर जाने AC हो अनि DC यता जान पाउँदैन यसले ब्लक गर्छ भनेपछि यता जान्छ सो आउटपुटमा हामीले प्योर DC पाउँछौं यसरी हामी यो युज गरेका हुन्छौं फिल्टर इफ यु रिमेम्बर हैन प्लस 2 तिर यो पढ्नु भयो होला हैन यसलाई हामी पाई फिल्टर भन्थ्यौं ओके सो दिस इज द रिजन व्हाई वी युज पाई फिल्टर हैन ल अहिले अब हामी यो अरु यहाँ धेरै मैले यो रफली यो कुरा गरे यी सबै अहिले केही पनि हामीलाई चाहिदैन जस्ट तपाईहरुको लागि बुझाउनको लागि हो हैन मैले चाहिँ अब हामी फेरि यो हाम्रो मेन टपिकमा जाउँ कि so in the main topic so yes here xc is equal to therefore xc is equal to 1 by omega c 2 pi fc okay यति नै हो यति चाहिँ हाम्रो रिएक्टेन्स इम्पिडेन्स हुँदो रहेछ अब हामी यही अनुसार चाहिँ हामी आइम्याक्स करेन्ट यहाँ निकाल्न सकिहाल्यौं यही हामी निकाल्न खोजेको हैन करेन्ट निकालिहाल्यौं बरु यहाँ एउटा कुरा यो जुन आयो नि थीटा प्लस थीटा दिस इज इन्ट्रेस्टिङ यो थीटा चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ छ के होला यो भन्न खोजेको अब यसको exactly okay so this is the phase difference okay actually this is and 90 degree is the phase difference between voltage and current है यो भनेको कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा that is I is equal to omega c Vm sin अब यसको ठाउँमा यो उनी राख्दिए हुन्छ है पर्ने यसको यसलाई यसरी लेख्न पनि सकिन्छ हो यो चाहिँ यही नै लेखे पनि इट्स नट मिस्टेक हैन तर मैले यनेर जस्ट राख्न खोजेको Vm upon xc भनेको आखिरी त्यही हो नि त sin omega t plus phi तपाईहरुलाई एक्जाममा के भनेर आउँछ भने डिराइभ द हैन इक्वेशन्स फर R सर्किट R सर्किट को लागि L को लागि C को लागि कस्तो हुन्छ करेन्ट भोल्टेज को बिहेभियर भन्यो भने यस्तो ओके अब यसको वेभ फर्महरु पनि हुन्छ त्यो पछि खिचौँला अहिले चाहिँ यही सम्झनुस् है अब हेर्नुस् है यो क्यापासिटेन्स लोड भयो भने करेन्ट यस्तो भएर आउँदो रहेछ भोल्टेज कस्तो छ भोल्टेज त V is equal to Vm
साइन ओमेगा टी मात्रै छ, तर करेन्ट आउँदाखेरि प्लस थीटा पनि भएर आयो, 90 डिग्रीको लिड गरेर आउँदो रहेछ यसमा करेन्ट चाहिँ है। के हो त लिड भनेको, ल्याग भनेको? ओके, वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। नाउ थर्ड one, let's discuss about the AC source and inductor load. मेरो विचारमा यो अघि हामी हेरिसकेका छौँ, कुरा त्यही नै हो। तर यहाँ कसरी स्टार्टिङ गर्ने, जस्ट आई विल सो यु। यहाँ लिड र ल्याग पनि आउँछ यसमा। ओके, दिस V, हियर इज करेन्ट I इज इक्वल टु I म्याक्स, सरी I त अहिले निकाल्नु छ, अहिले नलेखौँ I चाहिँ, बरु V इज इक्वल टु चाहिँ लेखौँ, V इज इक्वल टु Vm साइन थीटा हैन, अथवा यसलाई हामी ओमेगा टी पनि भन्छौँ हैन। सो करेन्ट I एन्ड हियर इज द L। नाउ here the voltage is V हैन, which is अघि त फेरि त्यो के ड्राइभिङ भोल्टेज के लेखेको थिएँ है, त्यो कुरा त्यही नै हो है। V इज इक्वल टु Vm साइन ओमेगा टी राख्दिएँ है मैले सिधै, वेयर ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई एफ। यो एसीसँग डिल भइरहेछ कि, हियर इज इन्डक्टिभ लोडको कारणले है, इन्डक्टिभ लोड भएको भएर हामीले यो चाहिँ इन टर्म्स अफ ओमेगा राखेको हामीले। नाउ since the voltage drop यो इन्डक्टरमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ? जस्तै अघि चाहिँ क्यापेसिटरमा सी चार्ज हुन्थ्यो हैन, भोल्टेज अथवा सी अथवा भिसी भन्थ्यौँ भने 8L इज कति हुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? के लेख्न सक्छौँ यसलाई? DI by is this हैन, यो माथि नै लेखिदिन्छ, is L DI by dt, where L is the inductance of the circuit है, L di by dt VL भनेको के, यहाँ ड्रप भएको भोल्टेज। नाउ त्यसो भए करेन्ट कति होला त? नाउ हामी के भनेर लेख्न सक्छौँ भने, that is भनौँ न, that is यहाँ ड्रप भएको भोल्टेज कि, that is VL or
di by dt is equal to के हुने भयो त भन्दा यो तल जाने भयो हैन vl by l सो यसलाई अब म त्यही vl भनेको त आखिरी जसरी अघि vc भनेको यो भनेको थियौ vl भनेको त्यही नै हो के अरे दिस इम्प्लाइज सजिलोको लागि यहीँनिर लेखिदिन्छु vm यही हो अब कुरो के आयो भन्दा यो आई कसरी निकाल्ने भनेको कि हेर्नुस् है एकदम ध्यान दिनुस् है हामीले खाली आई निकाल्न खोजिराखेका छौं फर्स्टको केसमा पनि हामीले आई निकाल्न खोज्यौं त्यो बेलामा आई त सिम्पल आई हाल्यो हैन भोल्टेज बाइ रेसिस्टेन्स क्यापेसिटरको केसमा पनि हामीले आई निकाल्न खोज्यौं दैट टाइम आई वी क्याल्कुलेटेड फ्रम द चार्ज हैन कसरी निकालेका थियौं सम्झनु भयो नि आई dq by dt भनेको त रेट अफ चेन्ज अफ चार्जेस भनेको करेन्ट हो बट हियर यही फर्मुलाबाट निकाल्छौं भोल्टेज ड्रप यसमा के हो त LDI by dt हो सो DI by dt इज इक्वल टु त्यो हैन यो तल गयो त्यो भइहाल्यो अब यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा आई थिंक वी हैव टु डु द इंटीग्रेशन राइट so or therefore integration of di by dt is equal to integration of vm by l sin omega t यो दुईटै कन्स्ट्यान्ट हो यो के सो इंटीग्रेशन di by dt is the I यो त I हाल्यो so this is equal to vm by l न ओमेगा छ नि ओमेगा को इंटीग्रेशन साइन को कस भइहाल्यो ओमेगा तल आयो हैन ओमेगा साइन को चाहिँ के भयो त कस भयो तर माइनस कस भयो हैन इंटीग्रेशन अफ साइन इज माइनस cos omega t त्यो as before we have to write in terms of sin यो त minus cos omega t आयो यसलाई फेरि हामीले let's write on the same way then or I is equal to vm by xl भन्छु म के अघि पनि यो मैले यहाँनिर xc भनेको थिएँ कता हो हैन यसलाई चाहिँ कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हैन vm by xc गरेका थियौं यहाँ पनि xc गरेका थियौं अहिले अब हामीले xl गरेको so this can be written minus cos लाई हामीले sin को टर्ममा sin omega t minus 90 degree so comparing to I is equal to I max sin theta अथवा sin omega t whatever हैन sin omega t भन्दै न किन थीटा भन्यो sin I max sorry I max sin omega t के भइदियो त भन्दा यो I max भनेको कम्पेयर गर्दा I max भनेको के भयो त vm by xl अनि ओमेगा t प्लस 90 गर्दाखेरि त यो phi भनेको एन्ड फेज न इज 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री यसलाई तल लेखिन मैले यता लेख्छु यु क्यान राइट एज I is equal to vm by
XL sine omega t minus phi. Okay, which means 90 lagging by 90 degree. Okay, यो चाहिँ थीटा भनेको 90 छ त -90, सो ल्याग भन्छ यसलाई. यो लिड र ल्यागको कुरा मैले आज होइन नेक्स्ट क्लासमा गर्छु. सो एक्सएल भनेको आखिर के हो त, वेयर एक्सएल इज इक्वल टु एक्सएल भनेको के हो त, एल ओमेगा हो नि. एल मिन्स एल, ओमेगा मिन्स 2 पाई अफ एल. दिस मच. अब चाहिँ त्यो तीनवटैलाई सँगै राख्ने चाहिँ हो. ठिक छ, त्यो चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँला. केही साथीहरू आज हुनुहुन्न. So maybe we can have this much for today.